إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأمره المختار هدانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من لنا وهدانا صلى عليك الله وبارك الذي بك يا مصطفى خصنا وبانا مالك الأطهار مالك رزق الأسماء فهو حسن النجاة إمامنا وعلى صحابتك الكرام ما دينك أسموا لولائه إخواننا والتابعين لهم بصدق ما هدانا حال الموت هيا جسدنا والله ما ذكر الحبيب لدى محب إلا والهوى لأسوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإحساس وأجبرنا فهاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاصبر إلى سير المصفى وفي الهدانا وانزل وصافطها النبى وأهل خلقك يمتلئ جدانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك إليك دعوتنا اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربنا نبي يهودا لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله فإني مسيء وظليم
كنت نبيا
فاستبق من غفلتي عز وكن يقظانا صلى الله عليه وعبدنا أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار فصانا صلى الله عليه لم تفترق من عبدتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه خيار من خياري قد خرجت بالنكاح لي إلهي الصانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نهوته بالقطب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فوإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا حتى أنادي ارفع وساق توكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان فأكرم الخلق على الله أنا فلقد أباك الله منه حنانا ولسوف يؤتيك فضلك جل معطيك فصرعا أعطاه الأمانا كرر الذكر واسم محمد كيف تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاجعل
النار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 وتدنو مننا علوى نشاهد حسن من نهوى ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 خذي قولي إلى حبي وبدي عنده الأسرار ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان حملت به الأمة الأمين حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الإبن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهب بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة
لم تشك شيئا يأخذ النسوان وبها حاض اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا على خلقه وتجلت الأنوار من كل الجهاد فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمن النور النواحي يا رسول الله عم كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا القادر الأربع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق فافزع وينادون ترامى يا رسول الله قد تهى من هول أفضل
رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يسمع يا الله مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وبه فالنور إلينا يا الله واعطينا به طول مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحياة الطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنا واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الضرى وآله والصحابة مسنا شعر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, yang duduk di ujung sana, kau duduk di pelataran sana. Sampai hujan sudah. Sampai hujan. Oh iya. Sini kau juga. Ya. Bakat tengah sedikit. Yang di sini ke sini. Yang di muka tanda ke situ. Tanda. Nah, tanda. Tanda.
Ya, sini Salim, tanda Salim. Supaya yang di ujung toko melihat sini. Ya, tanda. Jadi yang ujung tuh tanda ke sana. Tanda. Tanda. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tajkara wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha wajillah mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil azizil hakim. Qala al musannifu hafizahullah wa ra'ahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ila an qala menghimbau atas memperbanyak ibadah dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Kita ulang sedikit. Halaman 24. Agar ibadah kita di bulan Ramadan semakin bermakna dalam memperoleh pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya kita juga meningkatkan ibadah kita dengan menghidupkan amaliyah tambahan. Disebutkan dalam kitab Fawaidul Muhtarah bahwa Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau ini orang Masileh, para kejadai Tarim. Apabila datang bulan Ramadan, maka beliau mengumpulkan anak-anaknya dan membuat perjanjian kepada mereka atas menambah amal di bulan Ramadan. Lalu beliau bertanya kepada mereka satu persatu tentang amalan apa yang akan mereka tambah. Manakala setiap satu dari mereka menyebutkan berbagai macam amalan yang akan ditambah, beliau menangis dan berkata, "Aku menangis kerana sesungguhnya aku tidak bisa lagi menambah amalan." Maksudnya, semua waktu beliau sebelum Ramadan penuh dengan berbagai macam amalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau berkata, "Wahai anak-anakku, adakah di antara kalian yang mau menjual waktunya untukku?" Ya kanya ada tah waktu itu kali sintu kali sidin. Karena waktu sidin penuh dengan berbagai macam ibadah. Makanya rumah sidin itu beloteng, setiap tangga itu sudah sidin hatamkan Al-Qur'an. Tangga anak tangga itu berapa ente? Banyak lah. Setiap anak tangga itu sudah sidin hatamkan Al-Qur'an. Rumah sidin di kamar, di ruang tamu, di dapur khatam Al-Qur'an. Beliau sejaman dengan Al-Habib Ali bin Husain Al-Habsi. Berikut di antara amalan tambahan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh berkah dan pengampunan ini. Yang pertama, segera berbuka puasa ketika sudah yakin masuk
maghrib. Berbeda jika masih ragu-ragu, maka wajib untuk berhati-hati dengan mengakhirkan berbuka hingga yakin sudah masuk maghrib. Jadi kalau sudah ada mendengar di radio, nah telah sampai waktu berbuka, nah itu cepat aja, jangan salang lambat, jangan. Yang kedua, membaca doa berbuka, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtartu dhahabat dham'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fabtartu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Ini doa berbuka puasa. Hafallah. Bila kada hafal, hafal lagi kana. Jadi ketika awal Ramadan sudah hafal kalian. Bila kada hafal, bawa bukunya. Artinya, ya Allah, hanya karenamu aku berpuasa. Kepadamu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dahaga telah hilang, urat-urat telah terpenuhi, dan pahala telah menjadi tetap jika Allah menghendaki. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberi pertolongan padaku sehingga aku bisa berpuasa, dan telah memberi rezeki kepadaku sehingga aku bisa berbuka. Ya Allah, dengan perantara rahmat-Mu yang menyeluruh ke seluruh sesuatu, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar Engkau mengampuniku. Dan doa apa saja yang dikehendaki. Baca aja. Makan dulu kurma, ya kan? Nah, langsung makan kurma dulu. Soalnya panjang nih. Menonton akan baca doa ini, kalau makan kurmanya ya nak. Makan dulu kurma, japai. Itu sambil berdoa menonton. Nah, itu tambahin lagi doanya. Kenapa hajat kita yang belum kabul? Nah, misalnya kita sebagai santri minta ilmu. Nah, ada doa, bila mengamalkan doa ini pasti alim. Riwayat daripada Imam Tirmizi, hadis dari Nabi, bila membaca doa ini setelah selesai sembahyang atau waktu ziarah atau waktu kapanpun lah untuk beribadah, baca doa ini pasti alim. Ini ijazah daripada Abuya Gosyokri Unus. Gosyokri mengambil dari Datuk lah Kiai Haji Salim Ma'ruf. Jadi doanya ente baca, ane ijazahkan aja. Napa doanya? Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizki wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdian bila misal falakal hamdu walakal minnah walaqasyrafa ala kulli hal. Hafallah. Bila belum hafal, hafali. Ini doa ane jasakan dia kepada kalian berataan. Nah, ini. Jadi ujar Abu Yago Sukri waktu sedang di kantor, nah sakadudukan dengan Datuk Gosali Ma'ruf. Jadi ujar Datuk, handaka buhanikam doa wan guru-guruan nahda wasalam, bilanya membaca doa ini pasti alim. Jadi inggih guruai hanya dibacakan Datuk Gosalim. Nah, sekalinya Abuya jadi langsung hafal. Kayak Pak. Abuya mendengar doa daripada Datuk Salim langsung hafal. Nah, sini amalkan sehingga beliau jadi orang yang alim, bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Nah, dan kita dapat keberkahannya.
Nah, jadi kalau sudah tahu doanya diamalkan. Untung sembahyang sunat, untung sembahyang fardu, nah, wajib itu doanya. Bilanya memang sudah Allah kehendaki jadi orang alimnya, dasa dapat topik tak, dasa buku inahnya mau menghafali, mau membaca. Tapi kalau memang kada Allah kehendaki jadi orang alim, yang koleknya menghafali. Nah, jadi hafali ini doa. Kalau kada tahu bertakon non yang tahu. Ya. Ada aja yang tahu di sini. Karena sebahagian sudah ada yang hafal. Atau cari di Syekh Google kah, ya kah? Tulis Rabbi zidni ilma. Itu bisa ada tuh. Karena itu hadis. Kalau artinya luar biasa. Rabbi zidni ilma. Ya Allah tambahilah ulun ilmu. Wa barik li fima razaqtani, dan berkahilah apa-apa yang telah pian berikan kepada ulun. Wa wasi' ali fi rizki, dan luaskanlah rezeki ulun. Wa ja'alni mahbuban fi qulubi ibadik, dan jadikanlah ulun dicintai di hati-hati hamba pian. Wa ja'alni mahbuban, wajani wajihan fid dunya wal akhirah, dan jadikanlah ulun orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, ini artinya doa tadi. Jadi amalkan, jangan sampai kada mengamalkan. Baca tiap hari. Insyaallah kena jadi orang yang alim, insyaallah. Nah, apalagi yang ketiga sahur. Meskipun dengan seteguk air. Nah, meskipun dengan seteguk air. Waktu sahur mulai tengah malam. Jadi bila hendak bersahur, itu tengah malam sudah mulai itu. Kalau hanya begadangan di masjid atau di langgar, nah itu jam 12 ke atas itu sudah kawainya hendak bersahur. Yang paling bagus itu tonton tarawihan lah, tadarusan baca Al-Quran sampai jam 11 misalnya, goreng, bangun jam 4, siap-siap untuk bersahur. Kalau tengah malam kesongsokan sahurnya. Yang keempat, mengakhirkan waktu sahur, namun tidak terlalu mendekati waktu subuh. Ya kira-kira 20 menitkah lagi subuh, atau 15 menitkah lagi subuh. Sempat je kalau 15 menit, sempatlah. Sempatkah makan 15 menit? Sempat. Kecuali bayut pernah makannya. Ya, kalau pondokan ni 3 menit kan sampai dia habis sudah. Ya, kan? Nah, ini. Yang kelima, berbuka dengan kurma dengan jumlah ganjil. Jadi 1 atau 3 atau 5. Jadi bilanya bersawanan di piring kadang diandaki orang kurma. Cukup ya sebuting diandaki, atau 3 diandaki 2. 2 ganap, 2 kada sunnah. Jadi sebuting aja atau 3. Jika tidak ada maka dengan air zam-zam. Jadi bila kada ada kurma, zam-zam. Magina guru yang alih ini jay. Lalu air. Nah, air biasa aja kita. Lalu hulwun. Apa tuh hulwun? Hulwun adalah makanan manis yang tidak diproses dengan api seperti madu dan anggur. Nah, ini urutannya tak. Yang pertama kurma. Bila kada kurma apa? Air zam-zam. Bila kada air zam-zam hanya banyu biasa. Kemudian hanya apa? Hanya hulwun. Nah, madu atau anggur. Nah, ini urutan disunahkan kita sebelum makan nasi, diawali dengan ini. Men orang muda kayak kita nih bisa langsung es dari kendom ya, kalau bola es napaka misalnya es limus atau es setup, langsung es aja ke rumahnya kada dimakan lagi. Nah, seharusnya kurma pada dulu. Sunnah Nabi, ingatakan waktu makan kurma ini gawian Nabi. Nah, sunnah Nabi. Yang keenam, memberi jamuan berbuka.
karena hal ini mengandung pahala yang sangat besar. Ada beberapa keutamaan memberi makan berbuka puasa. Ini juga termasuk bagi yang membantu atau menjadi panitia buka puasa, karena termasuk dalam orang yang menolong dalam kebaikan. Panitia nih yang mulakan masakannya, yang mengadakan piring, cangkir, macam-macam, itu dapat pahala juga tuh. Di antara keutamaan orang yang memberi makan berbuka puasa disebutkan dalam kitab Sunanut Tirmizi dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri shaimi syai'a." Artinya, siapa yang memberi makan buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Hadis ini berlaku untuk umum, baik yang puasa itu orang kaya atau miskin. Kalau ega sama miskin, jangan ini aja, kada. Walaupun orang sugih, tetap dapat pahala jualnya. Bukan orang sugih. Termasuk apakah dia kerabat atau selainnya. Keluarga, kerabat atau orang lain tetap mendapatkan pahala. Dan disebutkan dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu itqu raqabatin wa maghfiratin li dhunubi." Qila ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'im. Qala yu'tillahu hadha sawaba man fattara sha'iman ala madqati labanin aw tamratin aw syarbati ma'in. Wa man asba'a sha'iman kana lahu maghfiratun li dhunubihi wa saqahu Allahu min hadi syarbatan la yasma'u hatta yadkhula al-jannata wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'a wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nari wa man khaffafa an mamlukihi fihi ataqallahu minan nari. Artinya, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, jadi kita membukakan orang lain, maka pahalanya seperti memerdekakan budak dan dosa-dosanya diampuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, tidak semua kami punya makanan untuk kami berikan kepada orang yang berpuasa?" Puji juga para sahabat, kedapatan kami yang sugihan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Allah akan memberi pahala ini kepada orang yang memberi buka puasa pada orang yang berpuasa walau berupa seteguk air susu. Nah, jadi orang susah kau aja hendak membukakan orang lain walau berupa seteguk air susu atau satu kurma. Kalau bisi kurma sebijiannya bayar kan orang puasa tatak dua kah kurmanya, atau seteguk air putih sekalipun. Jadi bila kita kada kawa membukakan orang lawan nasinya, wadai-wadainya, kurma-kurmanya, cukup kita tuakan banyak aqua sekotak. Di langgar itu berapa ekong yang bukaan? Biasanya 40. Ya. Sekotak itu berapa isinya? 48. Nah, jadi kalau hanya sebuting seorangnya 48 yang minum banyak kita itu, kita mendapatkan pahalanya yang ke-48 tuh. Nah, jadi banyak awat tiap hari kian mana nih? Pemodal banyak kotak aqua aja. Atau lawan kurma, kotak aqua lawan kurma hari-harinya julung langgar atau lawan siapa kah? Nah, ini luar biasa nih. Insyaallah berkah. Dan sugihan beratan. Kadang yang aqua aja kada. Ya kah? Hari-hari masakan orang macam-macam makanannya, tiap hari beda-beda.
Hari pertama samin, hari kedua ayam Kentucky, hari ketiga ayam kremes, hari keempat sate, ya kah? Hari kelima mie ayam, hari keenam nasi goreng, hari ketujuh apa? Sup pulang, hari ke-8 salik, tahu lagi ya. Nah, barang siapa yang memberi makan sampai kenyang kepada orang yang berpuasa, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah dan akan meminum seteguk air dari telagaku yang mana dia tidak akan kehausan selamanya sehingga masuk surga dan mendapatkan pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Nah, siliham nih. Kalau kau memberi makan orang, membukakan orang sampai kenyang orang, sampai mereka, ya kan? Alhamdulillah aja. Pak tu silih mana tu? Ya kan? Silih mana? Ini balasannya ganda. Nah. Tapi kalau nya kada kawa sampai kenyang, ya minimal nukarkan banyu aqua atau apa lagi kurma. Nah itu. Atau anjulong susunya aja kah bebelek ya kalau. Nah, nukar bebelek susu. Kalau satu bisa juga seperti itu. Duitnya ada juga misalnya, dasarkan senduitan juga. Duit ada ya, jangan kesan rokok aja lagi aja. Nah, sudah apa namanya? Jadi panitia, ya Allah bantu-bantu. Nah, menyusunkan piringnya ini matu-atu itu dapat pahala juga. Jadi kada kawa dengan duit, dengan apa? Dengan tenaga. Kada kawa juga dengan pikiran, menakawa beratan dengan pikirannya, dengan duitnya lawan tenaganya. Abdul benar ini. Dan bulan Ramadan itu merupakan bulan yang awalnya penuh dengan limpahan rahmat dan tengahnya penuh dengan ampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Barang siapa berkenan memberikan keringanan kepada budaknya pada bulan Ramadan, maka akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan rezeki untuk memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Kalau sudah dapat taufik itu walaupun kada berduit juga kawani aja lah habis-habisan. Tapi kalau kada dapat taufik walaupun banyak bisa duit ratusan juta dalam lemari, kalau nya kada dapat taufik sayangnya dah ngeluarkan. Nah, jadi taufik ini mahal harganya. Yang ketujuh, mandi setiap malam Ramadan setelah waktu maghrib. Kenapa? Agar semangat dan segera dan segar aja kita. Agar semangat dan segar saat beribadah di malam hari. Karena kalau hanya makan banyak, ya, sepiring gonol, kemudian banyu 2 cangkir ganal pulang, teh es lawan es nyiu, bagah ya kah, paluhan pulang. Nah ini pengoleh ini bisa deh anak sembahyang tarawih bawa mandi, insyaallah sigar, nahap ya kah bawa mandi. Makanya di Darul Mustafa itu mulai tarawihan itu terlambat sedikit karena mengamalkan sunnah ini. Jadi bubuhannya buka puasa itu kada langsung nasi kada. Jadi di Tarim di Darul Mustafa buka puasa itu tentu yang pertama itu dengan kurma. Nah yang kedua itu dengan kurma dan sembosa kadang. Tahukah wadah sembosa? Nah, tahu. Wadahnya segitiga bentuknya. Segitiga. Nah, wadah sembosa bisa juga ada yang bulat-bulat, halus-halus ya kan. Yang manis tuh model kayak apa namanya? Untuk halus lah juga untuk. Gulanya kan gula sekar coba tutup pinanya gitu, blender nah gitu halus bisa juga seperti itu. Nah. Bisa juga ada juga bubuhan orang Indonesia kadang berjualan di muka Darul Mustafa. Napa-napakah dijualnya wadah-wadah gitu, nah bisa juga itu tuh SS kadang ada juga bisa jual itu. Nah, jadi bubuhannya tak pada-padanya karena banyak berlapih membawa
Karena tahu padilahnya kan. Nah, jadi dijapai kawan sedikit doang. Hurufan. Nah, jadi temakan juga apa kawan temakan juga pun kita gitu. Nambah itu tuntung bukaan, kadang Habib Umar 4 jauh buka kadang. Nah, di halaman Darul Mustafa. Nah, kemudian tuntung bukaan ala kadarnya dulu, mukadimahnya aja hanya. Mbah itu sembahyang maghrib berjamaah, mbah itu sembahyang ba'datul maghrib, kemudian sembahyang tasbih. Berapa rakaat sembahyang tasbih? 4 rakaat. Tuntung sembahyang tasbih, kemudian hanya makan nasi. Bulan puasa istimewa makanannya. Ayamnya kan udah kenal, tapi nasinya tentu warna habang. Maka hari-hari makan warna habang. Nasi berminyak. Ya kalau di sini samin tak, cuman di sana kada ada rasa bumbunya, nasi habang aja. Nah, pakai ayam, kadang ada acannya juga. Bisa bimbel dengan bubuhan yang bukan santi kada, bubuhan pendatang orang Arab yang jauh datang dari Son'a, kadang singgah juga di Mustafa, makanan juga, ya kah? Makanan juga. Orang luar pun empat makanan juga banyak. Tapi bimbel bubuhan Arab yang bukan santi, awak kana-kana, ya kah? Masya Allah. Bilanya kita lambat makan ayam tadi habis. Bubuhannya ayamnya panas-panas itu, jadinya apa namanya? Ambil. Nah, maka karena umpal apa namanya ayamnya. Jadi kalau kita kan biasanya ada tai umpal kalau lah. Artinya mempasakan tak, kalau iwaknya habis nasi habis juga. Kalau buahnya kadang buah Arab ini makan ayam umpal benar. Akhirnya berdulu habis iwaknya, tinggal nasinya lagi. Nah, kita kalau habiskan nasi kada beriwakan nasinya aja. Buahnya kawa, buah Arab buahnya itu kawa aja walaupun kada beriwakan. Nah, tuhan itu. Nah, tuntung makanan nasi, kemudian ke kamaran tak. Nah, siap-siap anak mandian. Nah, ada sudah yang baca Ratibul Atos sudah di Musalla Ahlu Kisah. Biasanya yang membaca Salim bin Jindan, Syed Salim bin Jindan bin Naufal bin Jindan. Biasanya Syed Salim, anak Arif Jindan yang penuhannya, itu biasanya membaca Ratibul Atos biasanya. Nah, kemudian buahnya mandian, jadi isanya lawas Nah, isa, kemudian sembahyangan isa. Contoh isa, nah sembahyang ba'diyah isa, kemudian terawihan. Nah, waktu anak hanya datang, sedangkan anak kan di mata pura hidup patuh napa sembahyang tarawih itu ayatnya ayaka alhaqum takasulan qul huwallah. Tahu pada antum ya juga? Alhaqum takasulan qul huwallah. Ya Allah, kana wal asri qul huwallah. Wailul qul huwallah. Alam tarakai qul huwallah. Laila qul huwallah. Ketika sampai awal tarawih di sana, sekalinya Habib Umar, nah satu rakaat berapa? 2 lembar. Nah, apa namanya? 2 lembar itu 2 rakaat. Nah, 2 lembar 2 rakaat. Karena kan sembahyang tarawih 20 rakaat. Sedangkan Al-Qur'an itu satu juznya berapa? 10 lembar. Satu juznya 10 lembar. Jadi target itu lah 2 juz dalam sehari. 2 juz dalam sehari. Jadi kalau 2 juz dalam sehari. Jadi 2 juz ya Pak ente ya, dalam sehari semalam apa namanya tarawih. Jadi panjang awatnya kita kan batu Alhamdulillah Rasul. Sedih apa? Selambaran membaca awal rakaat pertama apa? Selambaran ini kena pulang balik kita nah, selambaran. Jadi awal-awalnya tuh rasa panat juga batis. Nah, kawan anak ada juga yang keantukan ya. Keantukan itu biasa. Tapi pas sudah malam kedua, ketiga, keempat, nah terbiasa. Nah, makanya seseorang itu lah
as-shakhsu yastati bit-ta'awud. Seseorang itu mampu kena terbiasa. Oleh karena itu kita biasakan hal-hal yang baik. Jangan katakan, oh rasa ngalih nah belajar ini, rasa ngalih nah berceramah kada. Walaupun ente bukan keturunan kiai, walaupun ente ini lambat hafalannya, walaupun ente ini anak orang biasa, lah lamunnya dibiasakan bergaul dengan orang-orang saleh, orang pintar-pintar, akan terbiasa melihat kawan kan latihan ceramah macam-macam caranya. Ada yang caranya dia aja tangan ngesin garakan, ada juga yang Allah aja ya kah, wah garak macam-macam. Ada juga yang kipuh tangannya, wah ada yang kepala, noh ya kah, noh semangat benar. Nah, itu jadi pelajaran jatuh, itu jadi pelajaran. Kan di Batul Mustafa ini dilatih ceramah. Yang penting pede atau yang penting tampil gitu aja. Ini kan ada gilirannya Busairi ceramah kan. Kayak apa kamu Busairi ceramah kan nek? Tahu lagi Pokoknya bila Busairi ceramah jangan sampai ada di video ya kah? Harus kita viralkan. La ilaha illallah. Sebagian sudah alhamdulillah lumayan dah. Jadi kalau hanya di sini kalian sudah lumayan latihan ceramah bahasa Arab terutama lah. Karena kalau hanya katarim kena itu ada taratib di dalam mushaf itu lah, taratib namanya khuruj dakwah, keluar untuk berdakwah. Maka yang datangi pelosok-pelosok desa, bubuhan badui, kadang bisa jalan berjalan itu kurang lebih sepal, jalan batis. Nah, bisa juga yang datangi ini kada belampu, kada belampu. Jadi langgarnya pakai apa? Pakai diesel apa nyambat tuh? Apa? Bila tontong, diesel aja kan nyambat. Genset ya kah nyetat. Jadi bilanya hidup itu malam. Bila sudah tontong mati. Sekalinya kawan kadingat bawa sinte kayak publik ke depan. Sedangkan menujunya jauh benar. Maka yang dia lalui pulang suara anjing pulang banyak ya kah. Kebetulan pulang yang kami di situ ini dawaan. Kebetulan pulang banyak pepohonan. Biasanya entak gersang lah. Ini banyak pepohonan maka anginnya deras benar. Iya, amda mati anak nih, kada nembus sinta kan kayak apa nih mulik nih, ganja kan nih. Sekalinya alhamdulillah ketika anak tontong ceramah, Isa tuh tontong ceramah, karena kebetulan di situ banyak orang-orang tua, jadi anak ceramah tentang bab syukur aja, ya tentang syukur. Akhirnya si dia masya Allah aja Indonesia, ya cuman ceramahnya lumayan lah. Akhirnya disuruh kami ke rumah Sidin. Ya, anak dijamu makan malam, tapi bes nunggu sudah. Biar lambat tinggalkan buahnya ya nak. Jadi pada hari kami dihadangi, ditunggu. Akhirnya ya Sidin ente bawa sinta aja Sidin nampo kah sirot. Jadi kereda akhirnya Sidin menjulungi. Nah, Sidin menjulungi akan. Yang menjulungi ini imamnya lah, imam masjidnya, dan Sidin ini pamnya Al-Amudi. Al-Amudi ini keturunannya Syekh Al-Habib, keturunan Abu Bakar Siddiq. Al-Amudi ini Al-Amudi bangsanya. Itu Al-Amudi itu bukan keturunan ulama juga. Al-Amudi nya keturunan ulama itu kalau di dawaan tuh Al-Amudi lawan Baros, Syekh Ali Baros ya. Itu bukan Baros tuh banyak juga anak cucunya ulama. Kalau di Tarim itu yang banyak keturunan ulama Al-Khatib dengan Bafadol. Nah, Pak Abad ya juga. Itu sekilas tentang di Tarim bulan puasa. Masih banyak lagi ceritanya ente. Karena disambung pulang insyaallah. Nah, kemudian sambungannya yang ke-8 mandi janabah atau mandi wajib sebelum fajar karena menghindari perselisihan pendapat antara ulama.
Karena ada ulama itu mengatakan lah wajibnya mandi sebelum fajar. Tapi ada juga ulama kada wajib. Nah, jadi karena ini khilaf ulama, bagus kita gawi mandi sebelum fajar. Kalau ente misalnya terguring mimpi basah, nah jadi mandi sebelum fajar. Dan supaya dalam keadaan suci sejak awal puasa. Boleh aja bang sebenarnya mandinya apa subuh misalnya boleh aja. Cuman yang bagus sebelum fajar. Yang ke-9 melaksanakan solat tarawih sejak malam pertama hingga akhir bulan Ramadan. Ini kada awalnya sasak masjid musalla. Hari kedua, ketiga masih ramai. Sudah 10 hari, ya Allah. Separuh hilangnya. Yang sisa yang tua-tua aja lagi. Nini lagi yang sisa ya kah? Atau kai-kai lagi yang sisa. Nah, yang lainnya kemana? Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya barang siapa salat malam di bulan Ramadan kerana beriman kepada Allah dan mengharap keridhaannya, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ramadan selain disebut sebagai syahrul siyam, juga disebut apa? Syahrul qiyam. Ada lagi apa? Syahrul Quran. Ya jala. Syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul Quran. Ini Ramadan ini. Nah, jadi Ramadan selain disebut sebagai syahrul siyam juga disebut dengan syahrul qiyam. Hal ini kerana Rasulullah SAW meminta kita umat Islam untuk menghidupkan malam dengan solat tarawih dan solat lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik untuk memperbanyak solat malam. Jadi sebulanan harus sembahyang tarawih lah, sebulanan. Jangan bulan kambingan, jangan. Harus sebulanan. Nah, soalnya bulan Ramadan setahun sekali aja. Jadi jangan disia-siakan kesempatan yang berharga itu. Jadi yang kalaunya tahu kalau bulan Ramadan tahun tadi misalnya kita sembahyang tarawihnya mungkin 10 kali aja atau setengah aja, 15 hari aja. Nah, bulan Ramadan ini kita usahakan sebulanan. Kita usahakan sebulanan. Yang asalnya membaca Al-Quran sebulan 1 juz saja, 1 juz, 1 aja khatam, 1 kali khatam. Tahun ini usahakan 2 kali khatam. Nah, yang tahun tadi misalnya 2 kali khatam, tingkatkan lagi jadi 3 kali khatam Al-Quran. Yang ke-10 saat dianjurkan, sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat witir. Salat witir di bulan Ramadan memiliki 3 keistimewaan. Yang pertama, sunnah dilaksanakan dengan berjamaah. Sunnah mengeraskan suara. Menurut pendapat yang mu'tamad, sunnah membaca doa qunut di separuh kedua dari bulan Ramadan. Tapi di hadrat maut awal Ramadan sudah berqunut. Awal Ramadan sudah berqunut. Kada bulan Ramadan aja. Walaupun kada bulan Ramadan bilanya witir itu pasti berqunut sana. Kada apa? Ya kamu ikut salafus saleh di sana. Nah, ketika ana ke Madinah, nah bulan puasa di Madinah, sekalinya di sana ya juga awal Ramadan itu malam tarawihan tu dah berqunut juga di situ. Ke Mekah pulang, iya pulang berqunut juga. Jadi di sama di Hadramaut, di Mekah, Madinah awal Ramadan sudah pakai kunut. Nah, kalau kita di sini apa? Malam separuh aja, malam ke-16. Nah. Yang ke-11 memperbanyak solat sunnah seperti solat rawatib. Jadi kita ba'diyah
dan qobliyah dan ba'diyah jangan ditinggalkan. Nah, jangan ditinggalkan sembahyang qobliyah dan ba'diyah. Kadang sebagian orang di musalla sudah ada di musalla, ia tak kadang ngejar qobliyah. Qobliyah kan digawinya. Bapaknya pandai kan, apa ada pandaikannya. Orang gawi qobliyah itu digawi. Tenaga gawi ini dudukan di pelataran langgar itu dia kan dudukan. Orang gawi qobliyah itu. Ba'diyah iya jo pulang tontong sembahyang Isya misalnya gawi ba'diyah. Ini kada langsung kabur aja napa dihancap. Kata bini kada ada aja ente. Datangi kawan ya kawan bini ente napa. Nah, ini. Jadi utamakan Allah. Orang kalau mau utamakan Allah itu mantap ya. Keren tuh. Itu namanya rijal. Orang yang selalu mengutamakan Allah Ta'ala itu laki-laki yang sejati, laki-laki yang kesatria. Anda tadi membaca kitab karangan Imam Bahrok, Al-Uratul Al-Hadiqatul Aniqah, nama kitabnya Al-Hadiqatul Aniqah. Jasidin, orang yang buju-buju lah yang hatinya menghadap kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Orang seperti itu melakukan apapun hanya karena Allah, maka akan Allah tundukkan disini segala makhluk yang ada di dunia ini, mau ataupun kada. Terpaksanya mau atau kada akan tunduk dengan orang yang seperti itu. Kalau kita kada jauh lagi, kita belum makam yang seperti ini. Jadi orang yang buju-buju hatinya takut kepada Allah, maka semua hati makhluk akan Allah takutkan noninya. Tidak hanya manusia jadi, tapi sampai jin, sampai binatang-binatang yang buas kada wani lawan orang seperti ini. Nah. Karena semua hati, nah, baik itu hati manusia atau hati jin atau hati binatang, itu dalam genggaman Allah. Kalau Allah Ta'ala sudah membolak-balikannya supaya Allah tundukkan kepada orang yang Allah cintai, tunduknya mau atau kada. Seperti itu. Orang baik ataupun penjahat akan tunduk. Ini kata Imam Bahrok. Jadi kita apa-apa itu utamakan Allah. Kita masih belajar lagi, belum sampai kita ke tingkatan seperti ini. Masih belajar. Kemudian sambungannya yang ke-11, memperbanyak solat sunnah seperti solat rawatib, la duha, ya juga. Yang asalnya sebelum Ramadan 2 rakaat aja, tambahin lagi Ramadan sampai 8 rakaat kah gawi. Kan ibu juga sekolahan. Ibu kalau sekolahan, ibu gantiannya sembahyang duha. Gantiannya sembahyang duha, gantiannya mengaji Al-Qur'an. Ini kada TV aja sahin ditonton. Atau goring aja. Guru aja nama soim ibadah aja. Tidurnya orang puasa itu ibadah aja. Jangan pendek ente mengartikan hadis ini. Memang buju pang beribadah. Guringnya orang berpuasa itu ada ibadah buju. Cuman alangkah sempitnya kita paham seperti ini. Sedangkan guringnya aja ibadah. Lalu bagaimana dengan kita mengaji Al-Quran? Bagaimana dengan kita sembahyang duha? Sembahyang berjamaah, makin ibadahnya berkali-kali lipat. Karena kalau hanya orang tak sembahyang fardu di bulan Ramadan, sama pahalanya dengan 70 fardu di bulan lain. Orang yang mengerjakan sembahyang sunat, pahalanya sama dengan pahala wajib. Orang yang bersedekah sunat sama dengan pahala sedekah wajib. Orang yang berzakat berlipat ganda pahalanya. Wah, jadi bulan Ramadan itu disebut namanya bulan penuh rahmat daripada Tuhan. Berkah pulang. Berkah rahmat. Insyaallah rezeki mudah aja bulan Ramadan ni. Insyaallah. Dan suasananya pun lain benar bulan Ramadan ni. Hawanya tu lain benar. Hawa amal ibadah tu dukung benar bulan Ramadan ni. Kenapa yo? Karena hantu di pasungi. Hantu tadi pasungi. Nah, diekatnya, ditimbai ke laut situ. Data tidak melaut itu ente. Nah, jadi dipasunginya. Nah,
Cuman kapan keluarnya, bebasnya malam hari raya. Makanya malam hari raya itu sudah mulai. Kalau yang maksiatan banyaklah sudah mulai dah. Ada yang mabukan, ada yang berpacaran, ada yang janjian non pacarnya berjalan ke Mujanis itu, ya kan? Ada yang janjian non pacarnya hendak melihat orang bermariaman, ya kan? Nah, macam-macam tuh sudah mulai tuh. Kalau bulan Ramadan siang-siang hari bermaksiat, orang puasaannya kada, berarti nyantunya berarti. Orang puasaannya kada. La ilaha illallah. Itu namanya hantu dari bentuk manusia itu namanya. Kan dah sebut ada kan? Minal jinnati wan nas. Ya kan? Daripada jin dan manusia. Jadi syaitan itu bisa bentuk jin, bisa bentuk manusia. Intinya kalau manusia itu membawa kepada kejahatan, itu namanya hantu berbentuk manusia. Intinya. Dia hati-hati dengan hantu yang bentuk manusia. Karena ini tanpa sadar ini. Tanpa sadar. Hati-hati. Tasbih ya juga gawi. Awabin dan lainnya. Yang ke-12 pulang napa memperbanyak membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Dalam sebuah asal Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Asa hendak kita ya bulan Ramadan dah. Ramadan tiba ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam. Kami, Masya Allah bulan Ramadan dah. Jadi kita kalau hanya bulan Ramadan itu berusaha kita menyambutnya dengan hangat, dengan senang. Kalau bisa ente kayak lampu kah? Anda kayak di muka rumah tuh nah lampu-lampu apa kah menyambut bulan Ramadan. Kemudian yang pindah kubas sudah cat ya ke rumah, cat pasang pulang, sambut. Zahir batin kita perbaiki jua diri kita dan di sekeliling kita bagus juga untuk menyambut bulan Ramadan. Terakhir anak di tahun di Darul Mustafa yang terakhir pas datangan tuh buan India banyak. Buan India ini ahli-ahli dalam mendekor gitu banyak. Mendekorasi macam-macam tuh ahli-ahlinya. Jadinya apa namanya minta adakan lampu. Jadi lampu tadinya antok di muka Darul Mustafa itu nya kok dengan kompletannya juga banyak sekitar 20-an ada. Nya menyusun rapi bagus benar lampunya andakannya. Yang kelap-kelip itu dah kalau mantap pun India ada mata anak. Buhan Malebar Kerala Malebari. Jadi jainya di Malebar itu jai yang mazhab Syafi'i. Kalau di luar Malebar itu Hanafi mazhabnya. Yang ke-13 memperbanyak sedekah. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisul Qur'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minarihil mursalah. Artinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi bulan Ramadan itu Jibril turun tiap malam. Turun tiap malam. Jadi Quran ini sangat penting lah. Jangan sampai kita kadang baca Al-Quran setiap hari. Baca paling kada kawas sejus tengah juz. Kada kawas tengah juz ya 2 lambar ke padang. Kada kawas 2 lambar sehari selambar padang. Asal istiqomah. Asal istiqomah. Setengah selambar sehari sehari. Nah, itu bisa kan baca Al-Quran selambar sehari padang. Jangan Yasin terus dibaca. Banyak lagi surah yang lain ya.
Yasin aja hari-hari yang dibacanya. Bagus benar. Bagus benar. Yasin qalbul Quran. Tabarok ya juga. Suatu tabarok hiyal maniyah min ajabil kubur. Suatu tabarok dapat apa? Membelainya daripada ajab kubur. Waqiah hari-hari bagus juga dibaca. Man qara suratul waqiah lam yusibuhu faqatun abada. Dan Nabi barang siapa membaca surah Waqiah tiap hari tidak akan ditimpa kepakian selama-lamanya. Tapi jangan itu aja. Al-Quran yang 30 juz sunnah baca juga. Sehari apa? Ya selambar lah. Atau 2 lembar jangan kada baca. Banyak juga waktu kita yang kosong. Banyak baca. Nah, supaya kita banyak misi bekal pahala yang masuk ke dalam kubur. Nah, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin berhembus. Dari hadis di atas diketahui bahwa Rasulullah SAW pada dasarnya adalah seorang yang sangat dermawan, pemurah kita. Dan kita orang-orang yang pemurah lah. Sugih pemurah paling keren. Namun di bulan Ramadan merupakan momen spesial sehingga beliau lebih dermawan lagi. Bahkan dalam hadis kedermawanan beliau dikatakan melebihi angin yang berhembus. Diibaratkan demikian karena beliau sangat ringan dan cepat dalam memberi tanpa banyak pikir. Sebagian orang kan berpikir dulu. Rasulullah kata, langsung aja, kada banyak pikir ada. Sebagaimana angin yang berhembus cepat. Dalam hadis juga angin diberi sifat mursalah berhembus, mengisyaratkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki nilai manfaat yang besar dan terus menerus sebagaimana angin yang baik dan bermanfaat adalah angin yang berhembus terus menerus. Angin sepoi-sepoi itu, penjelasan ini disampaikan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab namanya Fathul Bari, syarah daripada Sahih Bukhari. Oleh karena itu kita yang mengaku meneladani beliau sudah selayaknya memiliki semangat untuk bersedekah lebih sering, lebih banyak dan lebih bermanfaat di bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lainnya. Keutamaan sedekah ini sangatlah banyak. Bahkan Ibn Hajar Al-Haytami mengumpulkan ratusan hadis keutamaan sedekah dalam kitabnya yang berjudul Al-Inafatu fi ma jaa bis sadaqati wad diyafati. Banyak keutamaan-keutamaan ini seakan-akan seluruh kebaikan terkumpul dalam satu amalan ini, maka sungguh mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut dan dia tidak terpanggil hatinya serta tidak tergerak tangannya untuk banyak bersedekah. Banyak mana bisa duit tapi sekali kada bisa membawakan orang lain. Nah, salah ini. Nah, jadi kalau banyak bisa duit itu bulan Ramadan gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membantu yang lainnya fakir miskin. Nah, mudahan kita bulan Ramadan ini sugih pakajut kena. Kata tahu bangnya kalau sepak intan kayak HP ini intan ya nah ente. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya. Insyaallah karena kita sambung malam Jumat depan. Malam Jumat depan insyaallah kita belajaran dan di sini pulang insyaallah. Seandainya ada perubahan ada aja kena dihabari kalau adanya perubahan. Kemudian kita bertahlil sedikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سبنا بمهد فضلك على ما تلونه من القرآن العظيم وما هلناه من لا إله إلا الله وما سبنا من سبحان الله وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هادية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح الإمام المهاجر إلى الله محمد بن عيسى ثم إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح سيدنا أبو أحمد بن محمد السقاف وشبك بن سالم والحبيب عبد الله بن علوي هدد والحبيب محمد بن سالم النفيس والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم النفيس وأهل زنبل والفرويد والأقدر والبكي والمعلى وجميع سادتنا لأبي علوي وصولهم وفروهم ثم إلى روح شيخ أبو قادر الجيلاني وسيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني مولانا جدنا شيخ أرسد بن عبد الله البنجري وشيخ كسبون أنور بن هاجس البنجري وجدنا شيخ سالم بن حجي معروف البنجري وسيد حجي أحمد بن جسر البنجري وسيد جني بن أبو غوني ثم إلى روح أجب الوسطاني بن محمد وإلى روح بديع بن ضعيف ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا ولمشايخنا وصولهم وفروعهم خصوصا إلى روح عين جرية بنت حجي محمد صالح نور وريحاني بن ترمذي وعبد الغني بن أنang Parsi وحجة سيتي خيرية بنت أحمد سالم وصولهم وفروعهم أوصل اللهم صوب ذلك منا إليهم
اللهم اجعله فكاكا لهم من النار واسقا لهم من النار وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي وعفنهم وارفع في درجاتهم وضعف في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وانقلهم من ذك الهود إلى جنات الخلود واجعلهم المقربين سهود اللهم اجبر انكسارنا واقبل تجارنا واختم بالصالحات عملنا وانت راض عنا ولا تهن اللهم في غفلة ولا تاخذنا على جرة واجعل آخر كلامنا إن أجلنا من الدنيا قال لا إله إلا الله اللهم اهنا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان وسنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dan berikanlah ada hidangan ala kadanya.